I welcome you all to our next class on industrial management. So currently we are discussing Unit 4 and this is the second session of Unit 4. This unit deals with total quality management. So we discussed certain issues with respect to the total quality management in our previous session, and in this session we'll be focusing on the quality control, the objectives of quality control, advantages of quality control, steps in quality control, as well as levels in quality control. Let's begin. Before proceeding further, let's have a quick recap of what we discussed in our previous class. ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತ ವಿಷಯಗಳ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟವನ್ನು ನೋಡೋಣ. So we discussed the importance of quality control in our previous class. The quality is very important for the progress as well as for the very survival of the organization. The quality is fixed with customer focus. So the quality satisfies the needs of the customers, which in turn bonds the customer with the company. There will be a sort of the loyalty between the customer and the company. This will result in the long term revenue and the long term the profitability as far as the company is concerned. And we discussed the various definitions of quality in our previous class. Obviously, quality depends on the type of the product. So we discussed certain general definitions of quality. We said quality is fitness for purpose. We said quality is for degree of perfection, or it is the extent to which the product meets its specifications. These are the different ways in which the quality can be looked into. And then we discussed the relationship between quality and cost. The quality and cost is always related to one another. We studied the relationship between quality and cost in terms of a graph. In that graph, we have seen that after a certain limit, there is not much saving if we relax the quality. And we have also seen that above a certain upper limit, even increase of small level of quality will incur huge cost for the organization. So the company has to carefully fix the quality by considering the relationship between quality and cost. And towards the end of our previous class, we discussed the different factors affecting quality. Now, let's have a quick overview of the content which we'll be discussing in today's class. We'll start our class with the concept of quality control. We'll see what we mean by quality control. We'll look into the definition of quality control, and then we'll move on to discuss the objectives of quality control. Objectives ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಲಾಭ. ಸೊ ಬೈ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, what is the gain for the organization, what are the benefits to the organization, what are the advantages. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ, ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಹಂತಗಳು, ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. That will what we'll be discussing next. And finally we'll be discussing the levels of quality control. Quality control ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ. This is an overview of the content which we'll be discussing in today's session. Let's start with quality control. So quality control, or in short I can call it as QC, is a process. That means it is a way of working. It is a process through which a business seeks to ensure that the product quality is maintained and improved. So quality control is a process through which a company tries to ensure
the quality of the product being maintained as well as quality of the product being improved. So I have used the word improved. That means just by maintaining a quality is not the purpose of the quality control. The improving the quality is also part of quality control. That is because what is good quality today may not be good quality tomorrow ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾಳೆ ಅದು ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಇನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುವ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಚರ್ ಇರುವ ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಏನು ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ನಾಳೆ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಏನು ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಆಚೆ ನಾಡ್ದು ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ so the quality control requires the business to create an environment in which both the management and employees strive for perfection. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಅವರ ಏಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ವರ್ಕರ್ ಎವ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಂದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಅವರ ಸೈಡಿಂದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಳ್ತದೆ, ವರ್ಕರ್ಸು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅವರ ಅವರ ಸೈಡಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೇಕು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಕ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. Now let's look into the quality control in another way. So another way of looking at quality control is the quality control is a management technique. So that is, the quality control is a technique employed by the management. By this employing this technique, what this management wants to do is the management wants to ensure that only the products of ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂದ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಂಪನಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ 10 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ 9 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೂರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ 9 ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಪನಿಯ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದರೆ there are satisfied customers and there are unsatisfied customers. Satisfied customers are an advertisement for the company. Satisfied customers ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಪನಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆನ್ ಎನ್ ಎವರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವ್ರೇಜ್ 2 to 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಒಂದು ಆವ್ರೇಜ್ 2.5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ is a negative publicity for the company. He will tell with each and every person he meets that this company does not sell good products are defective. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರ ಹತ್ರ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಹತ್ರ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಪೂರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ a negative image about the quality of the product. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾವೋ ಅಷ್ಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್,
ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಫುಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಿಯರ್ ದಿ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಹೆಲ್ತ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್. ದಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ ಇಶ್ಯೂ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಬಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಆದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ವೆದರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಫಿಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಎಂಜಿನ್ಸ್ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವೆನ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾನು ಅದರ ಬದಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಹೋದರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇಶ್ಯೂಗಳನ್ನ ನಾನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಅದು ಯಾವುದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಈ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕು ಡ್ರೆಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, that depends on the type of the product for which we are trying to maintain the quality. Now let's come to the objectives of quality control. ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾಕೆ, ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಏನೇನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂದ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದರ್. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗಳು ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಬೋತ್ ದಿ acceptability from the customer's point of view as well as the machinability and maintainability from economic standard the viewpoint from our side. ಇದು ಎರಡನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್, ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಫಾಲ್ಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ವೇಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ಗಳಾದರೆ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗೋ ಥರ, ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಥರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅನದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಲೊಕೇಟ್ ಅಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ process faults and control all the defects, all the waste and the scrap. Next is while looking into the production, if something is not going well, the production control involves taking corrective actions. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಸರಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್, ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಎಫರ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪೂರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಯಾರಾಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ತಯಾರಾದರೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಪೂರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐಟಮ್ಸ್. ಈವನ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪೂರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ತಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನಾವೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ದು ಪಾರ್ಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ improved. So that is another objective of the quality control. These are the various things which we would like to achieve by quality control. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು.
Now, let us discuss the advantages of quality control. ಈಗ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿರೈವ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಲಾಭಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, which company can earn more the profit, which in turn will benefit the workers and the public also. ಹಾಗಿದ್ರೆ with good quality maintain ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we can increase the demand. And another thing is that the very purpose of the quality control is to ensure that the ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಚೀವ್ಸ್ a quality control system achieves uniformity in the quality of the products. That means all the products which are manufactured will be of uniform quality, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. By quality control we will reduce the disputes with the customers ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಗಳು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟು, all arguments, everything can be reduced. So which in turn will result in better ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಪನಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಗಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ there will be dispute between the customers and the company, which is not a healthy situation for any company. ಈ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ ಎ ಫೈನಲಿಸಿಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಹೇಗೂ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪಿನ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಲೇಬರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಲೇಬರು ವೇಸ್ಟು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟು, ಇದು ಎರಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರಿಜೆಕ್ಷನನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನಾನು ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಟೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಭಾಳ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ನಾನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೆಸ್ in quality control, in good quality control. And finally, by doing all these things, the reputation of the company will be high in the market. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟಿಗೆ, ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನಾನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಫಸ್ಟ್, as we already seen, set your quality standards. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡನ್ನೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡನ್ನು. ಸೊ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಫೋಕಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ, ಎಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದನ್ನೋಂಥದ್ದು, ಯಾವ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆ್ಯನ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಹೇಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಪರೇಷನಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿವ್ಯೂ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆದ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಬರ್ತದೆ, ಇಷ್ಟು ಸರಿ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿವ್ಯೂ ದಿ ಡೇಟಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಬೌಟ್ how things are going on, how much or how far the quality is maintained. By using this feedback we can further improve the quality of the product. So the final aim is, by collecting all the data, analyzing the data,
ಗೋ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗುವಾಗ ಈಗಿನದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನಾನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಲೇಬೇಕು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ದಟ್ ಈಸ್ acceptable quality. So this is the minimum level of quality by which one can get away with. ಸೊ ಇದನ್ನು ಥರ ಮಾಡಿದರೂ ನನಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್, ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಬೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಮಿನಿಮಮ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಸೇಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗಿಂತ ಹೈಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಏಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು select a standard which is slightly higher than the minimum acceptable standard in the market. So that level of quality is known as appropriate level. This is a right level for a company to manufacture. Company appropriate ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಏಮ್ ಎಷ್ಟು, ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಏಮ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯನ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದು ಏಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಚ್ ವಿ ಇಂಟೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು 3 ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. At the lowest level we have got acceptable quality, at the next level we have got appropriate quality, at the still higher level we have got aspirational quality. Well, friends, that's what we wanted to discuss in today's class. Let's have a quick review of what we discussed in today's class. We started our discussion with quality control. We have seen what is the quality control. Then we defined the quality control. So we defined quality control as a management technique by which only the products of uniformly acceptable the quality are produced. I didn't say the sold. Now ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗಲೇ our aim is to ensure that we are producing only the minimum, only the acceptable quality of the product which is uniformly maintained. Then we discussed about the objectives of the quality control. We started with fixing the quality or setting the quality first, then taking further steps to maintain the quality. So we discussed about the advantages of a good quality control system. Quality control system ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆವು. ದೆನ್ finally we discussed the 3 level of quality control. We said there is a minimum acceptable the quality, then we have got the appropriate quality, then we have got aspirational quality. Aspirational quality is highest level of the quality which the company wants to reach. Well, now let's discuss the multiple choice questions based on today's class. My first question is quality control aim set. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂದ? ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಮೂರನೇದು ಬೋತ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಫೋರ್ತ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಹೌದು, ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಏಮ್, ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಏಮ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದರದ್ದು ಏಮ್ ಅಲ್ಲ,
This is the right answer because quality control wants to maintain the quality as well as improve the quality. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ that becomes the aim of the quality control. Now let's come to the next question, second question. Second question is, who is concerned with quality? ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಹೌದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಟು ದಿ ದಿ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ವರ್ಕರಿಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ವರ್ಕರಿಗೂ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ದಿ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಪುವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ವರ್ಕ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಳು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬಿಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ದಿ ಕಂಪನಿಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಬಂದರು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ the parts, all the components which work for the working of the company is involved in quality control. Next we'll come to the question here. The quality control aims at producing product. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏಮ್ಸ್, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅನ್ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತಲೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತನೂ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ನೋ, this quality has to be specified. So the right answer is it should be quality should be both uniform and acceptable. Uniform ಆಗಿರಬೇಕು, acceptable ಆಗಿರಬೇಕು. So that is what the quality control aims at. Next, which of the factor is not important in quality control? ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್. ಯಾವ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ? ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಂತಿದೆಯಾ? ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್. ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಳ್ತೇವಾ? These are 4 answers. So here inspection method is related to the quality check. Comparison is what is quality is. ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಹೌದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿ ಮಿಷಿನ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೀಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಯಾವ ಮಿಷಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಯಾವ ಮಿಷಿನ್ ತಯಾರಾದರೂ ಅದರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೌದಾ? ಹೌದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಹಿಯರ್ ನಾಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೊಕೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಿಯಮ. ಹೌದು, ಫಾಲ್ಟ್ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಪುವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಾ? ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಲೇಟರ್. This is inspection.
And allocating machine. See, inspection ಕೂಡ quality control part. Inspection is a part of the quality control. Allocating machines to the workers. This is not the aim of quality control. Quality control ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಮೆಷಿನ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಮೆಷಿನ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ನ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇದರ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದ ಹೊರಗಡೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿಚ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಡೆಲಿವರಿಂಗ್. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದ. ಇದರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದರ ಮೇಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕೊಡುವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಕೊಡುವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಇದರ ಮೇಲೆ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ದಿ ಫೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೈಸ್ ಫೋಕಸ್, cost focus, customer focus, manufacturing focus. So the right answer is the customer focus. The customer is the focus of all the quality control, the activities. Next is which of the following is the first step in quality control. Quality control ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಏನು ಅಂತ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಇದು ಫಸ್ಟಾ? ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟಾ? ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಫಸ್ಟಾ? ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫಸ್ಟಾ? ಸೊ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಹೌದು, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನೀಡ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಹೌದು, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈಂಗ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 3 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರ್, ನಾವು ಆಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆವು, ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಈ ಥರ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. acceptable, appropriate, aspirational. So these are the 3 levels of quality which we discussed previously. ನಾವು ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್, ನಾರ್ಮಲ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಇಕನಾಮಿಕಲ್, ಚೀಪ್, ಇದು ಥರ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರ. ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಸ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ? acceptable ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ, ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ, ಆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ? ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಆಸ್ ದಿ acceptable ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. So this we defined as minimum quality. These are the answers. Thank you.